स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लेके एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡੇ सामने हाजिर हाँ। जो खदशा पहला ही प्रगटाया जा रहा सी होया भी ਉਹੀ। पहला दिन चला गया श्रद्धांजलियां के नाम, तो दूजा दिन चला गया रोले रप्पियां के नाम, विरोध प्रदर्शनों के नाम। पहला ही जिहड़ा सैशन सी वो सुंगड़िया होया सी, हुण रैक है कि सिर्फ एक दिन बच गया। अज का दिन भी इस तरह निकल गया रोले रप्पे दे विच। विरोधी धिरां ते सवाल कसा जा रहा है कि विरोधी धिरां ने सैशन चलन नहीं दिता। सरकार की मंशा सी चलाण दी सैशन कुछ बिल पास करने सी, लोगों के मुद्दे सी, कुछ प्रश्न उत्तर सी, वो सारा कुछ नहीं हो पाया, जिसका कारण सी दोवें विरोधी धिरां, जिस विच आम आदमी पार्टी भी शामिल है ते जिस दे विच श्रोमणी अकाली दल बीजेपी गठजोड़ दा धिर भी शामिल है। इन्हां ने सैशन नहीं चलन दिता। आखिरकार क्यों ये सैशन नहीं चलन दिता और की लोगों के मुद्दों की गल हो पाएगी कि इस तरह हुण सैशन की रवायत बन गई है कि रौला रप्पा पाओ, विरोध प्रदर्शन करो, सैशन चलन दिता जाए। और जिस तरह कैप्टन अमरिंदर होरां ने कहा कि लाखां रुपए खर्चा आंदा एक दिन सैशन चलाउण दा और लोगों का समा ते पैसा विरोधी धिरां ने खराब किया। इसे ते लैके विचार चर्चा हाजिर होए हैं। सब तो पहला जाण पछाण करा दीए, फिर आपां अगे वधदे हां। राजकुमार वेरका साहब साडे नाल मौजूद ने, विधायक ने कांग्रेस पार्टी तो। नाजर सिंह मानसईया साहब मौजूद ने, विधायक ने आम आदमी पार्टी तो। हरजीत सिंह ग्रेवाल साहब मौजूद ने, सीनियर आगू ने पंजाब भाजपा दे। और श्रोमणी अकाली दल वालों भी विधायक साडे नाल हुण थोड़ी देर तक जुड़नगे। पर सब तो पहला मेरा सवाल मानसीए साहब थोड़े तो है, एक तो पहला ही सैशन छोटा जिहा है, तुसीं भी जानते हो, तुसीं भी डिमांड की सी और अकाली दल ने भी डिमांड की सी कि सैशन वधाया जाए, उसके बावजूद तुसीं सैशन चलन क्यों नहीं देंदे? कि मैनूं ये समझाओ कि जिहड़ा अज तुसीं विरोध प्रदर्शन किया, कि तुहानूं पंजाब दे मुद्दे नहीं नज़र आए, कि पंजाब दी किसानी दे कर्जे नहीं नज़र आए, कि पंजाब दी बेरोज़गारी, नशिਆਂ ਦਾ मुद्दा, वो सारियां चीज़ां तुहाडे खैरा साहब नालों वड्डियां हो गईयां अज? हरप्रीत जी इस तरह है, इशू ठीक है, असी मुद्दे डिस्कस करने सी, इस करके असी मानयोग स्पीकर साहब नूं पहला साडे लीडर ऑफ ओपोजिशन ने एक बल्कि सीधी चिट्ठी भी दी सी। चलो समा नहीं वधिया, ये आपां सब नूं पता है, समा नहीं वधिया, पर जिन्ना समय उस समय तां उसारू काम कर सकदे आपां, उहदे बारे मैं तुहानूं उसारू काम कर सकदे। देखो इस वेले पंजाब दे विच नशिਆਂ ਦਾ बहुत गंभीर मुद्दा है, सारे जानते हैं, आपां इलैक्शन दे विच सारियां पार्टियां इस ते गल काम करदियां। ठीक है, जे खैरा साहब नूं किसी नशे दे मुद्दे ते उन्होंने इनवॉल्व करने की कोशिश की, पिछले 1.5 महीने तो तकरीबन यह रौला पैंदा आ रहा है दोनों विरोधी पार्टियां वालों भी जी खैरा साहब नशिਆਂ ਦੇ सौदागर ने, खैरा साहब नशिਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ माला माल होए ने जी। इत्थों तक लिखा गया भी जी शायद केजरीवाल जी चुप ने, भी पता नहीं हिस्सा उन्होंने जाता विचों। तो जदों हुण आह एक आडियो क्लिप कल ही सानूं पता लग्या, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ उत्तर ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही सी, जवाब पता ही सी कि ਉਹਦਾ जवाब ना ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। देखो ये जिहड़ा मुद्दा है कल्ले लीडर ऑफ ओपोजिशन नाल नहीं जुड़िया होया, ये नशे नाल जुड़िया होया। पंजाब दे विच जो इस वेले करप्शन पीक ते है उहदे नाल जुड़िया होया, ते जिथों तक करप्ट प्रैक्टिस यूज करके पोलीटिकल रंजिश नूं लैके खैरा साहब नूं फसाउण दी गल कीती गई सी, वो भी एक्सपोज करनी जरूरी सी पंजाब दे लोकां सामने विधान सभा दे विच कि किवें 35 लाख रुपया दे के उन्हां दे अगेंस्ट फैसला कराउण लई अकाली सरकार च रहे एडिशनल एडवोकेट जनरल अमित चौधरी ने 35 लाख रुपया दे के इस डिसमिस कराउण दी उन्हां दी रिप्रेजेंटेशन भूमिका निभाई, वो बहुत जरूरी सी पंजाब दे लोकां इस ध्यान च लियाउणी। ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ हामी नहीं भरी, कोई भी थोड़ी पार्टी ने इन्हों आश्वासन नहीं दिता कि गलबात होएगी या सीबीआई जांच होएगी, नहीं तो सैशन चल जाता। देखो ये बिना वजह बात का बतंगड़ बनाने वाली गल है, जिसनों कहते हैं कि ये जिहड़े खैरा साहब सिर्फ मुद्दे तो भटक के इस अपने ऊपर लगे हुए इल्जामां तो वख होना चाहते हैं। अज मैनूं समझ नहीं लगी
ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੱਜ ਕੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਚੋਰ ਮਚਾਏ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾ ਦੀ, ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਈਵਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਕਿ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਛੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਕਿਊਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸੰਮਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਸੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਦੀ 33 ਟਾਈਮਸ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਅਮਿਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਪਰ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਆ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੋਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਲਦੀ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਟੈਨੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਦੂਜਾ ਰੋਲਰ ਅੱਪੇ ਦੀ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਨਸਈਆ ਸਾਹਿਬ ਆਨਾ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮਾਨਸਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲੈਣੇ CBI ਦੀ, ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ PTC ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਿਰਾ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। और राय लैंड तो बाद, क्योंकि ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 4 ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੱਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ DGP ਮਹੋਦय ਨੂੰ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰਚ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਜੋ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੌਪ ਅਪ ਹੋਇਆ ਕੱਲ, ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ब्रेक तो बाद दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। विचार चर्चा जारी है और अज जो सैशन दे विच होया रौला रप्पा विरोध प्रदर्शन ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਕਰੀਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਇਸੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਲਿਆਏ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਲਿਆਏ ਹੋ ਅੰਦਰ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਛਿੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ DAP ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਮੋਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਮੋਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚਿਸ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਢਾਲ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਢਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਸ, ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਏਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾਈ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਹਿਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਮਾਨਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 0 ਓਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਓਵਰ ਹੈ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ MLA ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਓਵਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ 0 ਓਵਰ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ 0 ਓਵਰ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਮਾਨਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ,
ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਨਾ ਵਾਪਸ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਨਾ ਮਾਨਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ 0 ਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਰੋਕੋ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਓ, ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਮੁਤਾਬਕ 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਰਿਪਲਾਈ ਦੋਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 123 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਾਨਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2 ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 497 ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਨਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਕੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੋ? ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਨੰਬਰ 2 ਮੇਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਹਜੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਸਟ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਰਟ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਦੀ? ਨਾ ਪੀਐਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸੀਐਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਜੇ ਸਮਨਿੰਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 0 ਆਵਰ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ 0 ਆਵਰ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰੂਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ 0 ਆਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਵਾਸਤੇ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਲਾਓ ਕਰੋ। ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪੀਏਡੀਬੀ ਬੈਂਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਜਵਾਬ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੀਏਡੀਬੀ ਬੈਂਕ ਡੀਲਿਸਟ ਹੋ ਗਏ? ਜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਬੰਤਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 67 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਧਾਰਾ 67 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਆ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ 67 ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਾ 67 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਉਦੋਂ ਹੌਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਕਿ ਸਾਲ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਸਾਲ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 67 ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਐਡਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਲਾਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਆ ਕਿ 4% ਤੇ ਵਿਆਜ ਭਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਅੱਜ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ 9.5% ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, 9.5%। ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਸਿਬਲ 'ਚ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਸਿਬਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ, ਸਿਬਲ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਇਕੱਠਾ ਲਵਾਂਗਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਨਾ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਇੰਟਰਫੀਅਰ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ? ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਰਮ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਉਸ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲਸ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋਈਏ ਉਸੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕਢਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਇਹ ਬਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਅੱਜ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਵੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਚੜਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਟੈਨਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 67A ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਹੋਈ ਹੈ ਧਾਰਾ 67A ਦੇ ਤਹਿਤ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਵਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 67A ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਧਾਰਾ 67A ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ?
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁੜਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹੇ ਇਹ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਾ 67 ਸੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ 31 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਧਾਰਾ 67 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1986 ਚ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਬਈ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੌਰੀ। ਇਹ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਵਿੱਚ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੁਰਕੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਸੀ 67 ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗਲਤ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਤਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ ਕਰਤਾ। ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ ਔਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ, ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ, ਕਰਪਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸੋਚਿਆ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੂਗਾ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਦ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ। ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ,
ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਗਰਮਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਆਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਓਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? 0 ਓਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? हाँ सवाल तो यही है, सवाल यही है। चलो मैं एक मिनट वापस आना। मेरा सवाल वही है कि जिवें वेरका साहब ने कहा कि तुसी काम चलण नहीं दिता, जदों तुसी काम रोकू मता ही लैके आ गए हो ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਵਧਾਏਗੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਮਾਨਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਨੋ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਸਿਟਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਸਿਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਜੇ ਆਪਾਂ 2-2 ਦਿਨ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 2 ਸਿਟਿੰਗਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਬਹਿਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਆ ਉਹਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸ਼ਗਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ, ਆ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣਾਏ ਵੀ ਆਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, 500 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, 1000 ਰੁਪਇਆ। ਇੰਨੇ ਵਕੀਲ ਨਾ ਬਣੋ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨੰਬਰ 1 ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। 1 ਮਿੰਟ ਜਸਟ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ
ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਤਾਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ 3rd ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਸੀ 2 ਵਜੇ, ਇਹ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰੀ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 750 ਰੁਪਏ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮਾਨਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਹਿਰਾਂ ਥਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੱਸ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਓ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇਖੋ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਵਾਬ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਾਫੀਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਾਫੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਬਈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਦਨ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਈ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਿਊਟਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਐਡਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟੇਸਟ ਸੈਸ਼ਨ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਚਲੋ ਆ ਵਧੀਆ ਮੋਰੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਮੈਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਡਰੱਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਇਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਸਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਾ 67 ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀ ਕਰਤੇ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ ਜੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ MLA ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਬਈ ਉੱਥੇ ਉਠਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ 0 ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਓ, ਮਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਾਨਸੇ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਮ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕਣੇ ਸੀ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੈਕੰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈ। ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੰਭ ਲਾਏ ਨੇ। 28 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ 1,26,000 ਬੋਤਲਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋਈ, 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਚਲੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁੱਕੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸਰਾਜ ਐਸਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਸ ਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾ ਦਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸੈਕੰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੰਮ ਰੁਕੂ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਉਣੇ ਸੀ। WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਣ ਲਈ? ਮਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਐਸਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, 800 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਪਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਕਦੋਂ, ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਡਿਬੇਟ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ, 2 ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਲਈਏ? ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਕਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਹੋਊਗੀ। 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਡਿਬੇਟ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਮੁੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ MLA ਦੀ, 3 MLA ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, 2 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਰ ਦਾ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਔਰ ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਬੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।